पुणे बार असोसिएशन तर्फे घेण्यात येणाऱ्या लेक्चर सिरीजमधला हा आपण म्हणू की पुढचा एपिसोड किंवा पुढचा अध्याय. आजचा जो विषय आपण घेत आहे तो डिफेन्सेस व्हेन बर्डन ऑन अक्यूज्ड. आज आपल्याला ह्या विषयावरती लेक्चर देण्यासाठी श्री S.S.Wagh सर अवेलेबल झालेले आहेत. सरांची मेनली प्रॅक्टिस जी आहे ती औरंगाबाद हायकोर्टमधली आहे. सरांनी लॉ ऑफ एव्हिडन्ससारखे बऱ्याचशा विषयांवरती पुस्तकं देखील लिहिलेली आहेत. लॉ ऑफ एव्हिडन्स म्हणा किंवा एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री, कमर्शियल कोर्ट्स ॲक्ट ह्याच्यावरती सरांचा अनुभव पण चांगला आहे आणि त्यांचा अभ्यास देखील खूप आहे. सर लीगल फील्डमधला सरांचा जो एक्सपिरियन्स आहे तो साधारण नाही म्हटलं तरी 48-49 वर्षाचा आहे. आपण 50 म्हटलं तरी चालेल. आणि सरांची एक आवड आहे की सरांना अशी विनंती केली वकील वर्गाने की सर असं लेक्चर घ्यायचं, तर सर त्यासाठी पटक्याने आपला होकार पण दर्शवतात. त्या पद्धतीने अवेबिलिटी पण दाखवायची तयारी असते सरांची. सर आत्ता डायरेक्टर आणि इन्स्ट्रक्टर आहेत ॲडव्होकेट ट्रेनिंग कोर्समध्ये, जो सोने प्रकाशनमार्फत राबवला जातो. तर आज आपल्याला असे वक्ते लाभलेले आहेत, व्याख्याते लाभलेले आहेत. त्यामुळं सरांना तेच म्हणलं की सर आमच्या इथे पुणे बारमध्ये बरेचसे ज्युनियर लोकांबरोबर आम्ही एक लेक्चर सिरीजच्या माध्यमातून थोडक्यात आम्ही एक चर्चा करत असतो, थोडंसं एक डिस्कशन करत असतो एक कम्फर्ट लेवलच्या हिशोबाने. त्याप्रमाणे आपण हा विषय आज निवडलेला आहे. तर मी आता सरांना लेक्चर सुरू करण्यासाठी विनंती करतो. धन्यवाद. ऐकू येते? सो मेनी थँक्स टू ऑर्गनायझर्स. मला उलट त्याचा खूप आवाज घुमतो म्हणून मी ते खाली केलं ते. बाय. अँड थँक्स इन ॲडव्हान्स टू दिस ऑगस्ट गॅदरिंग. आय थँक यू because you have gathered here to tolerate me for further 40 minutes. All right, the subject given to me is defense in criminal cases and the burden on accused. Naturally, we will be considering only the criminal law, and as the subject is for the defense of the accused, I'll be talking for and on behalf of accused only. For understanding this subject, in fact, all seniors are aware of the principles, but for budding lawyers it will be a good knowledge to understand what is the basic principles behind this. I'll discuss this subject under 5 different heads. First of all, the burden on prosecution. Then, difference between appreciation of evidence in criminal cases and civil cases. And thereafter, why this difference is. That will give you the idea as to what the accused has to do. And when burden comes on the accused and how it is to be, when burden comes on accused, how it can be discharged, how to discharge it. All right. आता मी त्याच्याशी छेडछाड करणार नाही. ओके.
and you have better experience, none doubt. So, burden on prosecution, difference in appreciation of evidence in criminal cases and civil cases. And thereafter, why this difference is. Then when burden comes on the accused, when it starts, and how to discharge it. And then we will speak about the defenses that can be taken. So, burden on prosecution. When you stand before the court of law on behalf of accused for arguments, the first sentence that every lawyer utters is that, sir, the whole burden lies on the prosecution. Prosecution has to prove all the alleged facts beyond reasonable doubt. Accused has nothing to do. Whether see that the prosecution has proved the offense. This is the very first sentence every lawyer on criminal side utters before the court, and that is equally true. It is true that the whole burden lies on the prosecution to prove the case beyond all reasonable doubts. What is the reason behind it? The reason is, from the date or time of filing of FIR, the accused has no voice. FIR is filed, accused is arrested, all investigation is done by the prosecuting machinery, that is police machinery, with all powers in their hand, with all authorities. हे सगळ्या पॉवर्स सहित पोलीस त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन करत असतात. आरोपीला तोंड उघडायला जागा नसते. फॉर द फर्स्ट टाइम ही गेट्स चान्स टू ओपन हिज माउथ when the first witness of the prosecution completes his examination in chief. त्याच वेळेस पहिल्यांदा आरोपीला चान्स मिळतो तोंड उघडायचा. मग हे सगळं इन्व्हेस्टिगेशन जर तुम्ही केलेलं आहे, ह्या सगळा एव्हिडन्स तुम्ही आमच्या विरुद्ध कलेक्ट केलेला आहे, मग प्रूव्ह करा alleged facts. At that time, nothing can be expected from the accused. Naturally, because all investigation is done by you. You have used all your powers, or probably sometimes misused your powers, and collected all the evidence against me without giving me a chance of even speaking. In such situation, naturally the burden will be on the prosecution according to the principles of natural justice. Therefore, burden lies on the prosecution, and prosecution has to prove all its case beyond reasonable doubts with all its evidence. Accused has nothing to do with it. This is the reason why the first sentence that is uttered by the advocates for the accused, that, sir, prosecution has to prove its case beyond a reasonable doubt. We have nothing to do. Ask prosecution whether it is proved or not. But there is difference between appreciation of evidence and in criminal cases and in civil cases. Why this difference is? In criminal cases, the accused has no voice at all till commencement of the proceedings. Whereas in civil cases, from its inception, अगदी दावा दाखल केला, कॉपी द्या अदर साईडला, त्यांना समन्स सर्व करा, अर्ज दिला, कॉपी द्या अदर साईडला, डॉक्युमेंट्स दाखल केले, कॉपी द्या अदर साईडला, डिफेन्स आपले डॉक्युमेंट्स रिटन स्टेटमेंट देतो, आपले डॉक्युमेंट्स दाखल करतो, डिफेंडंट ऑल्सो फाइल्स हिज रिटन स्टेटमेंट, डॉक्युमेंट्स and everything. Copy of everything is to be given to the other side. So, since beginning, both the sides have equal opportunity to speak about their case, to plead and prove their facts. So both
both the sides since beginning till end have equal opportunities. Therefore, in civil cases, the court weighs the evidence. Weighs म्हणजे वजन नाही करत, quality. The court weighs the evidence and compares it, whose case must be true or might be true, whose case is more probable. Therefore, in civil cases, the evidence is appreciated on preponderance of probability. ही कोणाची केस खरी असू शकेल, कोण जास्त खऱ्याच्या जवळ आहे असंच म्हणावं लागेल आपल्याला. And that party is favored with the decision. So in civil case, because in criminal cases accused has no voice, the prosecution is duty bound to prove all case beyond its doubt. Whereas in civil cases, the principle of appreciation of evidence is preponderance of probability, because both the sides have equal opportunity right from beginning to end. Now, the third point which I'll be going is to when the burden comes on accused. There are many cases in which the offense stands proved. The offense is proved, but the accused cannot be punished. Offense is proved, but accused cannot be punished. Where we find these provisions? We find these provisions in Indian Penal Code section 76 to 106, where there are general exceptions. For example, a child of below 7 years of age cannot become convicted by the court. His act cannot be called as an offense. कारण त्याला काही समजत नाही. हे गृहीत धरलेलं आहे की 7 वर्षाच्या खालच्या मुलांना समजत नाही की ते काय कृती करतायत, म्हणून त्यांनी केलेल्या कोणत्याही कृतीला तो गुन्हा असला तरी पनिशमेंट नाही. आजकालची जर मुलं बघितली तर हे वय आता मला वाटतं बदलावं लागेल असं वाटतं. कारण आजकाल 7 वर्षाची मुलं आई बापाला शिकवतात. मला तरी अनुभव आहे, आजोबाला तर हमखास शिकवतात. मी आजोबा आहे. की कन्सिडरिंग देअर ॲक्युमेन, देअर स्टँडर्ड ऑफ अंडरस्टँडिंग, हे 7 वर्षाचं वय आता बदलण्याची वेळ आलेली आहे. एनिवे, the Indian Penal Code section 76 onwards to section 106 contains many exceptions. जसं lunatic person or a person of unsound mind, if commits any offense, it is no offense because he was not understanding what he was doing. That's why he is immune from the liability. Similarly, offense is committed under intoxication. ते इंटॉक्सिकेशन झाल्यानंतर कळत काहीच नाही काय करतोय ते, तर ही इज इम्यून फ्रॉम लायबिलिटी, बट सब्जेक्ट टू कंडिशन. की ते इंटॉक्सिकेशन त्याला माहिती नसताना झालेलं आहे किंवा त्याची इच्छा नसताना त्याच्या विलिंगनेसच्या अगेन्स्ट त्याला इंटॉक्सिकेशन झालेलं आहे तरच. नाही तर आपणच दारू प्यायची ना आपणच गुन्ह्याचं कृत्य करायचं आणि म्हणायचं मी काय दारूच्या नशेत केलं, मला काय कळलं नाही. नो, देर इज नो, दॅट इज नॉट अ डिफेन्स. So section 76 to 106, similarly section 106 pertains to self-defense. Under Constitution,
under Article 21 also, every person has a right to life. And right to life is recognized by the Supreme Court. It is much widened by the Honorable Supreme Court in caten of decisions. आणि त्याच बेसिसवर हे प्रिन्सिपल आलेलं आहे की let 100 culprits be acquitted, innocent cannot be punished. Under the same Article 21, this principle has come out that let 100 culprits go acquitted, innocent should not be punished. Now we are coming again to that circumstances may arise where the offense is committed, but it is committed in such a way that it cannot be called as an offense. I told you some certain examples. की डॉक्टर ऑपरेशन करतो त्याच्यात मनुष्य मरतो, it is not an offense if he has done it in good sense, honest sense, good faith, he acted to save the life. Unfortunately, the person died. But that is not an offense. So any act done by the orders of the superiors, maybe under mistake of fact the person might have acted, but it is not an offense if he did it for the obedience of the orders and according to law. So such exceptions we find in section 76 to 106. आता परिस्थिती काय होते, कोर्टासमोर गुन्हा साबित होतो म्हणा किंवा आरोपी म्हणतो की गुन्हा घडलेला आहे माझ्या हातून, but I am not liable for punishment because my case falls under section 106, under general exceptions from section 76 to 106. In that case, the accused is burdened with the defense. की त्याचा डिफेन्स असा आहे की मला सोडा कारण मी माझी केस जनरल एक्सेप्शन्समध्ये पडते. मग इफ यू प्लीड that your case falls under general exceptions, then burden lies on the accused. And the very fact is stated in section 105 of the Evidence Act. I like to read that section before you. Section 105. Yeah. एव्हिडन्स ॲक्ट या कायद्यावर माझं अतीव प्रेम आहे. बघा 1872 साली केलेला हा कायदा 150 वर्ष झाली, अजून त्यात बदल नाही. आत्तासुद्धा फक्त नावच बदलण्यात आलेलं आहे, बाकीचे प्रोव्हिजन्स तसेच ठेवलेले आहेत. 150 वर्ष कोणी त्यातले शब्द बदलू शकत नाही, इतका सुंदर हा कायदा आहे. पहा त्या कायद्यामध्ये असं म्हटलं आहे, सेक्शन 105 सेज burden of proving that the case of accused comes within exceptions. When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions of the Indian Penal Code or within any special exception or proviso contained in any other part of the same code or in any law defining the offense is upon him. So if you claim any exception, then burden will be on the accused. आता या ठिकाणी जरी बर्डन हा शब्द वापरलेला असला, हे बर्डन येतं केव्हा? आरोपीवर. आरोपीवर हे बर्डन येतं केव्हा? तर प्रॉसिक्युशननी जर त्यांची केस साबित केली तरच आरोपीचा एव्हिडन्स तपासायचा आहे की त्यांनी बर्डन डिस्चार्ज केलं की नाही. If the prosecution itself has failed to prove the offense, the court need not turn to the defense, whether defense is proved or not, whether the defense has proved its case or not. It is only if the prosecution has proved the offense, then only come to defense. That is laid down in caten of decisions by the Honorable Supreme Court and recently even by Bombay High Court.
आणि म्हणून मी याला असं म्हणतो की ओनस शिफ्ट्स. It is not the burden that shifts on the accused. But owner, if the prosecution will prove the case, then only onus will come to the accused to prove his defense. Burden shift, burden आणि onus याच्यात फरक आहे. Burden never shifts, onus shifts. याला फार चांगलं उदाहरण जस्टिस व्हिवियन बोस यांच्या एका जजमेंटमध्ये आहे. त्यांनी फार छान उदाहरण दिलेलं आहे की शिफ्टिंग ऑफ ओनस, हाऊ इट टेक्स प्लेस. द ऑनरेबल जस्टिस सेज दॅट दिस इज लाईक ए पेंड्युलम. जसा तो घड्याळाचा लोलक असतो ना त्याप्रमाणे. पहिल्यांदी प्लेंटिफ किंवा प्रॉसिक्युशनवर बर्डन असतं. ते बर्डन काही प्रमाणात त्यांनी प्रूव्ह केलं आणि केस तिथं थांबली तर 100% त्या वादीच्या बाजूने लागेल निकाल. मग पेंड्युलम इकडे जातो. मग आरोपी काही एव्हिडन्स देतो, पुन्हा वादीची केस डळमळीत होते, पुन्हा पेंड्युलम इकडे जातो. दिस ओनस इज ऑलवेज शिफ्टिंग बट द बर्डन नेवर शिफ्ट्स. फायनली कन्क्लुजन करताना कोर्ट जर असा बॅलन्सिंग एव्हिडन्स आला तर कोर्ट विल कन्सिडर ओनली ऑन whom the burden lies and whether the burden is discharged by him. So onus is always shifting whereas the burden never shifts. That is the principle of shifting of burden and onus of proof. But so far as burden on accused is concerned, it will come to the accused if the prosecution will prove the case or if the accused will admit that yes, offense is committed, but my case comes under exception. In that case, you will be under that exception. Then burden or onus will be on the accused to prove his case. And for that purpose, I would like to read here the observations of Honorable Supreme Court from a case reported in AIR 1980, Supreme Court 660 Yogendra Moraji versus State of Gujarat. In this case, I'll read the relevant portion की prosecutionनी गुन्हा साबित केल्यानंतरच आरोपीने बर्डन साबित केलं आहे की नाही हे बघायचं आहे. याच्यासाठी मी हे शब्द वाचतोय सुप्रीम कोर्टाचे. सेक्शन 105 बद्दलच सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं की बट धिस सेक्शन डज नॉट न्यूट्रलाइज और शिफ्ट द जनरल बर्डन दैट लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट all the ingredients of the offense with which the accused stands charged. या सेक्शनमुळे प्रॉसिक्युशनचं बर्डन कुठेही गेलेलं नाही. प्रॉसिक्युशन विल हॅव टू प्रूव्ह this section does not neutralize or shift the general burden that lies on the prosecution to prove beyond reasonable doubt all the ingredients of the offense with which the accused is charged. Therefore, where the charge about the accused is one of culpable homicide, the prosecution must prove beyond all manner of reasonable doubt that the accused caused the death with the requisite knowledge or intention described in section 299 of Indian Penal Code. It is only after the prosecution so discharges its initial traditional burden, establishing the complicity of the accused, that the question whether or not the accused had acted in exercise of right of private defense. प्रॉसिक्युशनने त्यांचं बर्डन साबित केल्यानंतरच, फुलफिल केल्यानंतरच मग वळा याच्याकडे की आरोपीने हे राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्समध्ये ॲक्ट झालाय की नाही. इफ द प्रॉसिक्युशन इटसेल्फ फेल्स, then whether accused has exercised his right of private defense, whether his case falls under general exception or not, that will be considered later on. First, whether prosecution has proved. If the prosecution has not proved the case, don't go to the defense, don't look even to the defense. That is the law laid down by the Supreme Court in caten of decisions. This is a settled principle of law.
that first see whether the prosecution has proved its case and then turn to the accused whether he has discharged his burden. If the prosecution itself fails, no need to go to the accused. म्हणून डिफेन्स घेताना हेही तितकंच खरं आहे, या ठिकाणीच मध्ये विषय सोडून बोलतो की व्हेन यू टेक डिफेन्स ऑफ जनरल एक्सेप्शन, वारंवार सुप्रीम कोर्टाने हे सांगितलेलं आहे की हा तुमचा डिफेन्स जो कोणता असेल जनरल एक्सेप्शनचा, तर तो सुरुवातीलाच ओपन करून ठेवा, म्हणजे एक 2-4 सजेशन्स त्याच्याबद्दल देऊन ठेवा. यू कॅनॉट टेक द प्रॉसिक्युशन बाय सरप्राईज ओनली इन द लास्ट विटनेस, की शेवटच्या विटनेसला विचारून किंवा 313 मध्ये. नो. कुठून तरी इंट्रोड्यूस करून ठेवा की व्हॉट विल बी युअर डिफेन्स, if at all it will be of general defense. Need not open all your theory, but somewhere it must be opened by the accused what is your defense, whether your defense is of general exception. That is said by the Supreme Court in many decisions. That is the law of the land. Then आता प्रश्न येतो, जर आरोपीवर अशा प्रकारे बर्डन आलं, प्रॉसिक्युशननी त्यांची केस साबित केलेली आहे आणि आता तपासायचं की वेदर ॲक्युज्ड हॅज डिस्चार्ज हिज बर्डन, मग वेदर ॲक्युज्ड हॅज प्रूव्ड हिज डिफेन्स बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट. नो. ॲक्युज्ड नीड नॉट प्रूव्ह हिज केस बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट. Accused need not prove his defense beyond reasonable doubt. It will be sufficient if he will prove preponderance of probability in his defense. त्याच्या डिफेन्सची शक्यता या केसमध्ये आहे का हे कोर्टाला जर पटलं की हो असं होण्याची शक्यता आहे, that is sufficient for discharging the burden of accused. Accused need not prove his case beyond reasonable doubt. It is sufficient if the accused brings preponderance of probability in his defense. असं का बरं? Why he is principle? It's a criminal case आहे ना. मग हे प्रिन्सिपल का? पहिलं प्रिन्सिपल आठवा की prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt. प्रॉसिक्युशनला त्यांची केस बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट साबित करायची आहे. मग आरोपीने जर त्याच्या डिफेन्समध्ये प्रॉबॅबिलिटी दाखवली, हे असं होण्याची असण्याची शक्यता आहे असं दाखवलं, तर मग सरकार पक्षाने आपली केस बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट असं कसं सिद्ध केलं असं म्हणता येईल? सरकार पक्षाला त्याची केस बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट साबित करायची आहे आणि आरोपीने त्याच्या डिफेन्समध्ये असं प्रॉबेबल दाखवलं की नाही नाही हा असं घडण्याची शक्यता आहे, म्हणजे वेदर प्रॉसिक्युशन हॅज सक्सिडेड इन प्रूव्हिंग इट्स केस बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट? नो, बिकॉज डाऊट इज क्रिएटेड बाय द अक्युज्ड. This is the probability which is creating doubt in the prosecution case. That means the prosecution has not proved its case beyond reasonable doubt. Therefore, the established principle says that accused need not prove his case beyond reasonable doubt. In his defense, it will suffice the purpose if the accused creates preponderance of probability in his defense. And I would like to read the words of Honorable Supreme Court again in a case reported in AR 1966 Supreme Court, page 97, case of Harbhajan Singh versus State of Punjab. As there is
केसेस 66 आणि 80च्या मी दाखवतो तरी ते प्रिन्सिपल आजपर्यंत आजची केस कुठली उघडून बघितली तरी हेच प्रिन्सिपल्स दिसतील. दीज आर सेटल्ड प्रिन्सिपल्स ऑफ लॉ. In this case, the Honorable Supreme Court says that there is consensus of judicial opinion in favor of the view where the burden of an issue is on the accused. He is not required to discharge that burden by leading evidence to prove his case beyond reasonable doubt. This, however, is the test prescribed deciding whether the situation has discharged its onus of proving the guilt of the accused. It is not the test which can be applied to the accused person who seeks to prove substantially his claim that his case is under an exception. Where he is called upon to prove his case falls under an exception, law treats the onus as discharged if he succeeds in proving preponderance of probability in his defense. So, the accused need not prove his case beyond reasonable doubt. It will suffice the purpose if he shows preponderance of probability in his defense. So for a defense, the accused need not prove his case. So burden of the accused will start only after the prosecution has proved the case. Till then, accused will not be burdened with proving his innocence. The onus will come on him after the prosecution has proved the case beyond all reasonable doubts, and then the evidence of the accused will be tested to find out whether there is probability in his defense. That itself will create doubt on the prosecution case, and the accused will be held as he has discharged his onus by proving his defense. हल्ली नवीन कायदे आलेले आहेत. पोक्सो, मकोका, हे सगळे काय करतायत? धडाधड सगळं आरोपी जणू काय तू गुन्हा केलेला आहेस आणि ये कोर्टासमोर आला ना तूच साबित कर. They are posing burden on the accused to prove his innocence. Surprisingly, all the principles of the Constitution are given goodbye, and burden is posed on the accused to prove the defense, prove his innocence. अगदी जामिनापासून सुद्धा की जामीन सुद्धा नाकारला जाईल जोपर्यंत तू तुझी केस साबित करत नाही की तू. भयानक प्रकार चाललेला आहे. म्हणजे ॲज ए स्टुडंट ऑफ लॉ I don't like such laws which are giving goodbye to the basic principles of the Constitution. कारण सगळंच बर्डन आरोपीवर टाकताय. या पोक्सो या कायद्याचा, मकोका कायद्याचा इतका भयानक दुरुपयोग चाललेला आहे. हे मी आता माझं इंडिव्हिज्युअल मत मांडतोय आणि मला कुठं त्याबद्दल कोणाची काळजी करण्याचं कारण नाही. आय नीड नॉट अफ्रेड ऑफ एनिथिंग. हे कायदे केवळ ते एक निर्भया हत्याकांड घडलं म्हणजे प्रत्येक आरोपी निर्भया हत्याकांडातला आरोपी असल्यासारखं झालेलं आहे. हे भयानक प्रकाराने चाललंय. तरी देखील या केसेसमध्ये हळूहळू
the Supreme Court and High Court are developing the law, इवन त्या पोक्सो कायद्यामध्ये तर कलकत्ता हायकोर्टाने असं म्हटलेलं आहे की त्या मुलीला पण आरोपी करायला पाहिजे. I think you must have gone, all of you, through that case of Calcutta High Court. पोक्सो कायद्यामध्ये ती तितकीच जबाबदार आहे. Why she is not an accused? इथपर्यंत म्हणजे courts are in favor of the accused because the principles in the Constitution are shattered by these provisions, and for that purpose I would like to bring to your notice the observations of Honorable Supreme Court. मी तुम्हाला ते observations दाखवतो की please listen to them carefully. की हे पोक्सो मकोका अमुक अमुक आणि या पोक्सो कायद्याने मला असं वाटतंय, आपण म्हणतो की ही मुलं जी आहेत तरुण, आता माझं वय 74 वर्ष आहे म्हणून मी यांना मुलंच म्हणणार, जी तरुण मुलं आहेत ना शिकणारी कॉलेजेसमधली बहुतांशी आरोपी आहेत त्याच्यामध्ये, त्यांचं सगळं आयुष्य बर्बाद केलं. किमान 10 लाख मुलांचं तरी आयुष्य बर्बाद झालेलं असेल या कायद्याने आजपर्यंत. सो ॲडव्होकेट्स इन ऑल, खरं म्हटलं तर सगळ्यांनी प्रोटेस्ट करायला पाहिजे याच्या विरुद्ध. टाळी एक हाताने वाजत नाही. सगळ्याच केसेस निर्भया नाही आहेत. देर मे बी 1 or 2 or I may say 5% ट्रू केसेस, पण जवळजवळ 95% केसेसमध्ये ही तरुण मुलं कॉलेजची, ज्याप्रमाणे यांचे ऑब्झर्वेशन्स आहेत, मला वाटतं भटकर मॅडम, इफ आय मिस्टेक नॉट, बरोबर आहे ना, त्यांचे ऑब्झर्वेशन्स आहेत की हे जे इंटरनेट अवेलेबल झालेलं आहे मुलांना, दॅट इज सिनेमा, दॅट इज डिव्हिएटिंग द पब्लिक. दे आर दी किड्स, आणि निरनिराळे विचार त्यांच्या मनात येतात आणि ते त्या तारुण्याच्या भरामध्ये चुका करून बसतात. दीज आर द ऑब्झर्वेशन्स इफ आय थिंक ऑफ भटकर मॅडम इन दॅट केस. दे आर व्हेरी करेक्ट ऑब्झर्वेशन्स. म्हणजे त्या पोक्सो केसमध्ये बघितलं तर बहुतांशी केसेस या कॉलेजमधल्या मुलामुलींची ज्यावेळेस ते पकडले जातात कुणाकडे, आईबापाकडनं किंवा कोणाकडनं तरी, सुरू केस, असे प्रकार होतात. काही वेळेस पैशाची लालूचही त्यांना आणते. तर दिस विल नॉट बी प्रॉपर, अँड फॉर दॅट पर्पज आय विल लाईक टू ब्रिंग टू युअर नोटीस दी वर्ड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, की सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतं या बाबतीत. It must be borne in mind that whenever Parliament intended to lay different standard of proof in relation to certain offences, certain pattern of crimes, it did so. In such a case, subject to establishing some primary fact, the burden of proof has been cast on the respondents. There are a large number of statutes which are where the doctrine of reverse burden has been applied, save and except in those cases where the preliminary statutes apply the doctrine of reverse burden, the courts, in my opinion, should not employ the same, which per se would not be violative of universal declaration of human rights, but also fundamental right of the accused envisaged in Article 21 of the Constitution. Supreme Court also says the court should consider this Article 21, which gives right of life to the accused when you are posing burden on the accused. So burden on accused, if it is to be discharged, again here also, even if the law poses burden on the accused, तो पोक्सो असू द्या नाही तर आणखीन कुठला कायदा असू द्या, बर्डन तुम्ही आरोपीवर टाकताय ना, that will stand discharge on the principle of preponderance of probability. And that is the law laid down by several courts in India. So this is the subject, and last subject which I am told, defenses
इन सच केसेस. आता डिफेन्स म्हटलं की प्रत्येक केस ही प्रत्येक केसच्या फॅक्ट्स निराळ्या असतात. देअरफॉर देअर कॅनॉट बी ए स्ट्रेट जॅकेट फॉर्म्युला फॉर डिफेन्स इन एनी केस. बट हावेवर, here I remember one observations of Honorable Justice Sinha in his book on interpretation of statutes. त्याच्यामध्ये जस्टिस सिन्हांनी असं म्हटलेलं आहे की क्रिमिनल केस फाईट करायची असेल तुम्हाला तर आरोपीतर्फे तर फॅक्ट्स ज्या आहेत त्याच्यावर पूर्ण मास्टरी मिळवा, पूर्ण मास्टरी. आणि विचार करा, ते सगळं बाजूला ठेवून सगळ्या फॅक्ट्स आठवा आणि साधा कॉमन सेन्स, आपला कॉमन सेन्स ऑफ ऑर्डिनरी प्रुडन्स तो वापरा आणि तुम्हाला एक लक्षात येईल की तुमचा जो विचार आहे त्याचप्रमाणे तुम्हाला कायदा, तुम्ही जो डिफेन्स ठरवाल त्याप्रमाणेच कायदा असेल. हे म्हणजे जस्टिस सिन्हा म्हणजे ज्यांनी इंदिरा गांधींना शिक्षा केली होती ते. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूट्स हे फार छान पुस्तक आहे त्यांचं. त्या पुस्तकामध्ये असं लिहिलं आहे की रिमेंबर युअर सेल्फ, मास्टर दी फॅक्ट्स. आणि याचं साधं उदाहरण मी तुम्हाला देतो. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूट्स बाय जस्टिस सिन्हा. एक साधं उदाहरण देतो, सिम्पल, आणि एक अवघड देतो, मग माझं क्लोज करतो भाषण. आय विल कम्प्लीट. आय थिंक आय हॅव कन्झ्युम. येस, आय एम कम्प्लिटिंग. So I will not take more than 5 minutes now. उदाहरण सांगतो. एक केस झाली ॲडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क. का तर त्यात फॅट्स कमी सापडल्या म्हणून केस झाली. साधा विचार करा की दुधाच्या फॅट्स जर कमी झाल्या तर दुधाची किंमतच कमी होते. मग कोणता माणूस स्वतःहून फॅट्स कमी करून गेलो, उलट तो वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. मग फॅट्स कमी का होतात? निसर्गामुळे कमी होतात. जे पावसाळ्यात खूप पाऊस पडतो, हिरवा चारा खातात, त्यावेळेस तुम्हाला फॅट्स कमी दिसतील दुधामध्ये. आणि उन्हाळ्यात कोरडा चारा खातात त्यावेळेस गाईचं दूध जास्त घट्ट असतं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त फॅट्स मिळतील. So it is the nature which is changing the fact and not human being. Human being cannot do it. So how offense can be committed? हा तुमच्या मनात साहजिक प्रश्न येईल, नुसता विचार केला तरी, कॉमन सेन्स वापरला तरी. आणि नंतर तुम्ही जर कायदा पाहिला तर कोणता सेक्शन N1 काहीतरी आहे त्याच्या संदर्भातला, तो पाहिला तर त्याच्यात दिसून येईल की प्रोव्हिजन अशीच आहे की ह्युमन बिईंगच्या इंटरफिअरन्समुळे जर फॅक्ट कमी झाल्या तरच ऑफेन्स, नाही तर नाही. सो यू गेट द डिफेन्स देअर. फॅक्ट्सवर मास्टरी का करायची आणि का विचार करायचा याचं आणखीन एक थोडंसं अवघड केसमधलं उदाहरण देतो अँड आय विल कम्प्लीट माय ॲड्रेस टुडे. आमचं म्हणणं होतं की आरोपीचा मृत्यू हा पोलीस कस्टडीमध्ये त्याला झालेल्या मारहाणीमुळे झालेला आहे. आणि सरकार पक्षाचं किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं असं की तो हार्ट अटॅकने मेलेला आहे. मग याच्यात मेडिकल एव्हिडन्सला महत्त्व असणार. 20 पानी मेडिकल एव्हिडन्सचं ते ससूनचं केस पेपर्स होते. त्या केस पेपर्समधल्या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ गुगलमधनं शोधून काढला. आणि एवढ्या मोठ्या त्या पेपर्समध्ये एका बाजूला, डाव्या बाजूला ट्रॉप टी कंसात मायनस
असं दिसलं मला. ट्रॉप टी मायनस काय प्रकार आहे. मग त्याचा गुगलवर शोध घेतला काय हा प्रकार आहे, आणि त्याच्यावर असं दिसलं की ट्रॉप टी ही टेस्ट आहे, ट्रपोलियन इन द ब्लड, आणि ती जर निगेटिव्ह आली तर त्या माणसाला नजीकच्या काळात हार्ट अटॅक येण्याची संभाव्यता नाही. या इथं मात्र डॉक्टरांनी सर्टिफिकेटमध्ये जे कॉज दिलेलं आहे, फायनल ओपिनियन, ते हार्ट अटॅक दिलेलं आहे. मग तो सगळा रिपोर्ट पाहता पाहता त्याच्यामध्ये जखमा सापडल्या. काय तर बरगडी एक मोडलेली, त्याच्यानंतर पायावर मारलेलं आहे, तर त्या पायाच्या गुडघ्याच्या खाच्यात काठीनं मारलेलं होतं. पाठीवर बरगडी तुटल्यामुळे आतल्या नसा तुटलेल्या होत्या आणि त्याचा रक्तस्राव आतल्या टिश्यूजवर पसरला होता. त्या रक्तामुळे टिश्यूजने आपलं काम करणं बंद केलं आणि ऑक्सिजन पुरवठा बंद केला. मग ECGचा रिपोर्ट पाहिला तर त्याच्यामध्ये कोपऱ्यात S3T3Q3 असं लिहिलेलं होतं. त्याचा अर्थ काढला तेव्हा असं दिसून आलं की दॅट इज अ टेस्ट फॉर पल्मरिक थ्रोम्बोएम्बॉलिझम. मग त्याचा अर्थ काढला हा काय प्रकार आहे. तर पल्मरिक थ्रोम्बो एम्बॉलिझम म्हणजे रक्तपुरवठा हृदयापर्यंत गेला नाही, कारण ऑक्सिजन कमी झाला आणि त्यामुळं ज्या गाठी निर्माण होत्या त्याच्यामुळं तो रक्तपुरवठा थांबला. त्या गाठींना म्हणतात पल्मनरी थ्रोम्बो एक्झामिनेशन. मग या कशामुळे झाल्या, तर तो जो आतमधला रक्तस्राव पेशींवर पसरला त्याच्यामुळं हे झालेलं आहे. मग हा सगळा जेव्हा एव्हिडन्स की बा त्याच्या अंगावर जखमा दिसत आहेत, त्या पोलिसांच्या कस्टडीमध्ये असताना झालेल्या आहेत, त्याची 7वी बरगडी तुटलेली आहे, सगळ्या एक्सपर्ट डॉक्टरनी त्याला मरण्याच्या आधी जी ट्रीटमेंट दिलेली आहे ते सगळे एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते. त्यांनी ट्रीटमेंट दिल्यानंतर ही पल्मनरी एम्बोलिझमची ट्रीटमेंट दिलेली आहे. म्हणजे याचा अर्थ त्याला काय होतं, तो डिसीज झालेला होता. मग एक सर्टिफिकेट का असं. आणि जेव्हा ह्या डॉक्टरनी हे हार्ट अटॅकचं का सर्टिफिकेट दिलं, कोण आहे हा डॉक्टर, याचा तपास केला तेव्हा असं दिसून आलं की तो डॉक्टर 1 महिनाभर रजेवर होता आणि फक्त त्याच दिवशी तेवढे करायला आला होता PM. त्या दिवशी तो हॉस्पिटलमध्ये ॲब्सेंट होता. नंतर त्याचं कॅरेक्टर पाहिलं तर त्याच्यावर ऑलरेडी 2 केसेस झाल्या होत्या आणि आत्ता रिसेंटली पण एक झालेली आहे. आता या फॅक्ट्स कोर्टापुढे ठेवल्यानंतर व्हॉट विल द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, वेदर इट इज हार्ट अटॅक, नो. हाऊ दिस कॅन हॅपन, ओनली इफ यू मास्टर द फॅक्ट्स ऑफ द केस इन डिटेल. So mastering the facts in every criminal case or may it be civil case, mastering the facts thoroughly gives you idea of defense. So defense in every case will be different, but mastering of the facts in detail and just think logically, defense will come to you, and thereafter study the law will favor you. That is the principle stated by even Justice Sina in his book Interpretation of Statutes. I close with this and thank you for giving me this opportunity. Kai? हां एक आलं लक्षात माझ्या. Now this is apart from the lecture. सोने प्रकाशन नावाची संस्था जे बडिंग लॉयर्स आहेत त्यांच्यासाठी ATC चालवते, म्हणजे ॲडव्होकेट ट्रेनिंग कोर्स. या कोर्समध्ये आत्ता 11 तारखेपासून 31 तारखेपर्यंत आहे ती
आणि मराठी इंग्रजीचं मिक्स करून तिथं सगळं काही चालणार आहे. त्या कोर्समध्ये ही क्रिमिनलची बॅच आहे. त्याच्यामध्ये एव्हिडन्स ॲक्ट पूर्ण शिकवला जाईल. CRPCच्या रेलेवंट प्रोव्हिजन्स पूर्णपणे तुम्हाला ज्ञात करून दिल्या जातील. आणि नंतर तुमच्याकडनं त्या स्टुडंट्सकडनं 5 केसेस कोर्टात ज्याप्रमाणे चालतात त्याचप्रमाणे चालवून घेतल्या जातील. त्याच्यात त्यांनीच वकील म्हणून काम करायचं आहे. म्हणजे सगळाच्या सगळा अनुभव केसेस कोर्टातला केसेसचा तुम्हाला मिळणार आहे. म्हणजे नवीन झालेला वकील 5 वर्षांनी जो काही होणार आहे तो तिथे 3 आठवड्यात होणार आहे तयार. दॅट विल बी ॲडव्होकेट ट्रेनिंग कोर्स बाय सोने प्रकाशन. आणि तिथे इन्स्ट्रक्टर मीच आहे, त्याच्यामुळे काय प्रश्न नाही. तुम्हाला कुठलाही प्रश्न त्याच्याबद्दल तुम्ही मला विचारू शकता की देअर यू विल गेट द एक्सपिरियन्स ऑफ ट्राईंग द केस. ॲक्च्युली कोर्टासमोर तिथे एक्झामिनेशन कशी करायची, क्रॉस एक्झामिनेशन कशी करायची, क्रॉस एक्झामिनेशनमध्ये प्रश्न कोणते विचारावेत, कोणते विचारू नयेत, ह्या सगळ्याचं ट्रेनिंग तिथं दिलं जातं. 5 केसेस अशा की 138 DV ॲक्ट, 498 मर्डर केस आणि एक पोक्सो किंवा त्या पद्धतीची एक अवघड केस, अशा 5 केसेस तुमच्याकडनं चालवून घेतल्या जातील. आय थिंक हिअर आर सम पर्सन्स हू हॅड अटेंडेड प्रिव्हियसली दॅट कोर्स. 2 जण मला दिसत आहेत इथे हू हॅड अटेंडेड प्रिव्हियसली द कोर्स. So if you are interested, you can join. I think you must that might have been circulated to you some by Bar Association of Pune, advocate training course. केला आहे का? त्याची माहिती तुम्हाला मिळेल कुठूनही. If you are willing, you may join. And thank you very much for this giving me this opportunity to speak. विषय सोपा होता, अवघड विषय नाही आहे, परंतु शक्य तितका सोप्या भाषेत सांगण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. थँक यू फॉर टॉलरेटिंग मी फॉर 40 minutes. धन्यवाद सर. मी पुणे बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना विनंती करतो की आपण त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करावा. त्यानंतर आपण आभाराकडे वळूया. थँक्यू सर. सरांनी अतिशय साध्या सरळ शब्दांमध्ये आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन केलं. सरांचं विशेष कौतुक मला याच्यासाठी वाटतं की सरांनी फक्त क्रिमिनल केसेसमध्येच नाही तर सिव्हिल केसेसमध्ये सुद्धा डिफेन्स कसा घ्यायचा हे सरांनी अतिशय उत्कृष्टरित्या आपल्याला सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर आणखी एक गोष्ट जर आपण नोट केली असेल तर सरांनी IPC, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आणि एव्हिडन्स ॲक्टची इनडायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी आपल्याला समजावून सांगितली आहे. तर सरांनी जो त्यांचा ज्ञानाचा ठेवा आपल्याबरोबर शेअर केला त्याबद्दल मी अध्यक्षांच्या वतीने आणि पूर्ण कमिटीच्या वतीने सरांचे आभार मानते. सर, शेवटी एवढेच म्हणेन की पाठीवरती राहू द्या सदैव आशीर्वादाची थाप आमच्या, पाठीवरती राहू द्या सदैव आशीर्वादाची थाप आमच्या, काळजातले 2 शब्द सर आभारासाठी तुमच्या. थँक्यू सो मच. कार्यक्रम इथेच संपला. मी जाहीर करते. थँक्यू.